سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين. ثم إلى أرواح كافة أولياء المدد في مشارق الأرض إلى مغربها برها برسوسا سادتنا أولياء المدد أهل المعلى البقي أهل زنبار كذلك الدار أجمعين وأهل حضرهم قلوب يوسف سنة مهدي الله بسبب الأمسان سنة بن الأمسان بن علي بن هذا القسام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكل شيء صلى الله عليه وسلم وقدم محمد بن علي بن علي سيد بن عبد يوم البقي سيدنا بن بقي أخوان يوسف الولين بن عبد الله مولد دولة سيدنا محمد دولة وسيدنا عبد الله بعد سيدنا محمد مولد دولة وصلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الفريق المقرب الثاني حبيب عبد الرحمن سكنه المولد وصوله وفي بإسارة على بأبي محمد بن الله محمد بن مريم بن موعد وصوله وفي سكر المنبر وصوله وسكبر وصوله وسكر عبد الرحمن القشبين وابن محمد شوف الأكبر وصوله وفرج الأولاد آخر السنة وصوله وفرهم ثم إلى خروج شبكة مسالم وسلم شبكة مسالم بالبصر وأمر الحمد لله البرس والبرشان بين الله والأعداد وكافة جانب سالة سبين على في شارع الأرض إلى مغربها بريها ثم إلى أرواح كافة المعالي كتبنا فيها مصنف كتبنا فيها مشايخ الحضرة والأذكار والأوراق والأحزاب والمزمات صلوات دوات النجاة من جميعين خصوصا لقراءة كتبهم وأورادهم وأحزابهم ومزماتهم صلواتهم دعواتهم نجاتهم في معهدنا في مجلسنا في أيام في أوقاتنا خصوصا في هذه الليلة في هذه المسجد المباركة الإمام أبو بكر العدل بن عبد الله الأكبر والإمام أبو بكر زكريا يحيى نووي الدمشقي وصلهم كل من ذكر أسماءهم من العلماء والأولياء المقربين وحقق المحدثين في هذا المجلس في هذا الكتاب ثم إلى أرواح كافة من هذا البلد ولمن دار السلام كلهم يسوسون بقدم هذه الحارة الحبيب حسين الحبيب شريف علي بن حسين بن شهاب الدين وأبي وأمي وأولاده وذريته وأصول موقرهم ومن هذا المسلم من الوصال الحبيب بن زبير علي إدريس الحبيب محمد بن شبك المسالم والحبيب مسلم محمد كافة من شيخنا ومعلمنا وذوي حبارنا ومن ينفق ومن تصدق ومن يخدم ومن يعمل هذا المصلى بكل طاعة وإلى أرواح والدنا ولكم خاصة أماتنا من عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم من رحمته أن الله يتقبل عمل وجزاء سيئة أن الله يدخل في قبورهم روحا والريحان وشر العشق الرضوان ولا ندي شفاء من كل داء المستقى والخصوصا وأبا طلحة بنت قاسم بارك به وكل من أوصل بالشفاء من إخوان وأحبابنا وأصحابنا أجمعين الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يرزقون ولا ألمه الله يفتح علينا عليكم فتوح لنا في الفقه بالدين عليكم التوبة بارك لنا وأرض في منامية رزقنا رزقنا استقامة ويختم لنا بالسلام ختم في حسن العافية إلى حضرة النبي فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. معاشر الحبايب حاضرين جميعا رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وعلى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب hadirin ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah alhamdulillah lakal hamdu syukur ya rabbana. Syukur kita hadir Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah yang kembali memilih kita, mengumpulkan kita dan memuliakan kita dalam perkumpulan yang penuh berkah ini, di majelis yang penuh berkahan, di waktu yang penuh berkah, dengan melakukan ketaatan yang sangat diberkahi oleh Allah, yaitu majelis al-ilm di waktu mabain al-isya'ain, dengan membacakan hadis-hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ya Allah menjadikan hasil utama daripada kedekatan kita dapatkan lewat majlis ini kepada baginda Rasulullah. Kita lebih dikenal oleh Rasulullah SAW dan Allah muliakan kita dengan selalu menyebut dan mendengar nama Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan apa-apa yang kita dapatkan dari ilmu yang kita dapatkan dari kitab Adhkar Nawawi ini menjadi bekal kita dalam kehidupan sehari-hari kita untuk mendekatkan diri kita lebih kepada Allah dan Rasul. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul ahbab rahimani rahimakumullah. Sebelum memulai kami minta maaf kepada antum sekalian, kepada pengurus musala juga atas ketidakhadiran kami pada pertemuan malam Rabu yang lalu. Tapi alhamdulillah jazakallahu jazaa kami gantikan oleh Ustaz Mustafa bin Tariq bin Syahab. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk antum sekalian dan insyaallah mudah-mudahan beliau pun diberikan Allah ganjaran yang besar atas apa yang beliau telah berikan kepada kita mengisi kekosongan daripada ketidakhadiran kami tersebut. Ma'asyarul ahbab rahimani rahimakumullah, melanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Adhkar
Imam Nawawi sampai kita pada bab yang terakhir daripada pembahasan Imam Nawawi. Beliau mengutip dan menuliskan kurang lebih 30 hadis-hadis Rasulullah, pilihan yang beliau pilih, sampai kita pada hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana fil ulumi fid dharain. Amin. Hadis yang kelima. Al-Khamis an Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Sayyidina Hasan ibn Ali bin Abi Thalib, cicinda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, berkata, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ma yuribuk ila ma la yuribuk. Rawaina fi Tirmidzi wa Nasa'i. Qala Tirmidzi hadisun hasan sahih. Qultu yuribuk bi fathil ya, yaribuk. Bisa dibaca yaribuk, wa dhammuha dibaca dengan dhamma, yuri juga bisa, yaribuk, yuribuk, dua-duanya boleh. Wa dhammaha li lughatan bil fathah asyar, tapi dibaca dengan fathah itu lebih banyak dipakai. Da ma yaribuk ila ma la yaribuk, boleh dibaca da ma yuribuk ila ma la yuribuk. Hadis ini datang dari Sayyidina Hasan, cicinda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah putra Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Hasan bin Abi Thalib bin Ali bin Abi Thalib menyampaikan kepada kita bahwasanya beliau pernah mendapatkan langsung hadis dari kakeknya Rasulullah. Mendapatkan hadis langsung dari kakeknya baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah memberikan satu ungkapan daripada mutiara kalam lisan Rasulullah SAW. Kalimatnya pendek tapi maknanya luas. Yang mana Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Hasan waktu itu beliau masih kecil. Rasul mengatakan, da ma yaribuk atau yuribuk ila ma la yaribuk atau yuribuk. Tinggalkan apa yang meragukan engkau dan ambillah yang tidak meragukan. Nah, ini kalau memang kita ragu dalam satu pekerjaan, satu hal, nah digawe kapida, kita agak sanksi, ya ragu. Maka itu ada pilihan yang tidak meragukan, maka ambil yang tidak meragukan. Ya, jangan kita ngambil yang meragukan, karena meragukan itu tidak akan selesai dengan satu kali keraguan, itu akan muncul lagi keraguan berikutnya. Jadi Rasulullah menyuruh kita untuk langsung istafti qalbak, yang menyuruh hati kita yang menilainya. Tapi ini untuk memang perkara yang kita ragu, bukan memilih antara yang halal sama haram yang sudah jelas, tidak, yang hak sama yang batil jelas, tidak. Kemudian kita juga ikhwan, ini sudah sempat kami sampaikan dalam satu minggu terakhir ini, untuk menilai suatu baik dan buruk itu, dalam kaidah dalam ilmu akidah itu ada dua yang kita pakai untuk menentukan perkara itu baik atau buruk. Yang utama dan pertama yang kita jadikan pegangan adalah syariat. Yang kedua akal. Terkadang dan banyak hal akal dan syariat ini sama. Sama. Contoh, kalau seorang mencuri, maksa ngambil barang uang, maka akal mengatakan itu perbuatan buruk. Syariat juga mengatakan perbuatan itu buruk. Banyak sekali hal-hal yang akal sama syariat itu berbarengan, memberikan pandangan yang sama. Nah, ketika kita melihat ada suatu perkara yang kita ragu ini baik atau buruk, maka kita gunakan syariat. Ya, walaupun seandainya akal mengatakan itu baik, tapi syariat mengatakan itu tidak baik, maka tetap kita katakan ini tidak baik menurut syariat. Seperti yang sempat kami sampaikan di satu majelis. Contoh misal, kita minjem duit sama uang 10 juta. Lalu uang itu ngomong, kan anak kan nolong inti, ya, anak minjem inti lagi kepepet. Nah, inti pasti tak nolong anak, kalau inti mayaki tambah 1 juta. Secara akal kita katakan baik dah ini. Baik, boleh jadi akal ngatur ngapa? Wajar, uang nolong kita. Wajar, uang nolong kita. Nah, sama sekarang yang banyak dipakai akal. Masalah rasul mutasi yang sekarang lagi heboh banyak nih. Siram menyigam, ya, ngumpul ke KTP atau KTP mentu bansos masuk rumah kita, ya. Nah, itu kalau pakai akal juga wajar. Besok ngapa gitu nanti diharam, kita nolong dia nolong kita. Nah, itu pakai akal. Ketika syariat sudah menentukan itu haram, maka akal itu singkirkan. Apa yang dikatakan akal kita singkirkan. Memberikan tambahan pinjaman dari 10 juta menjadi 11 juta, jangan 11 juta, 10 juta lebih 100 rupiah, tetap haram. 1 rupiah pun haram. Yang tidak diizinkan dalam syariat. Walaupun nanti dalam akad-akad tertentu kita bisa merubah itu menjadi halal, tapi itu harus dipelajari benar-benar. Ya, ini masalah jangan salah. Ketika salah sedikit, yang halal bisa jadi haram.
Ketika kita mampu dan paham dengan ilmunya, yang haram itu bisa kita jadikan halal, bukan mempermainkan hukum, tapi memang seperti itu yang Allah berikan solusi untuk kita. Nah, jadi ketika yang tadi akal mengatakan oh ini benar, wajib kita kan nak milih dia. Jadi dia nunjuk kita. Nah, artinya sama-sama memberikan akal mengatakan itu baik, tapi syariat mengatakan itu tidak baik. Maka menentukan baik dan buruk itu bukan hanya dengan akal, tapi lebih diutamakan dengan dua hal itu, syariat sama akal. Ketika berbenturan dua hal ini, maka syariat yang didulukan, syariat yang dimajukan. Ya, seperti ada wong niat nak nyenangkan hati. Ya mungkin kamu tahu lah wong itu. Ya, ada seorang pejabat lah masuk ke daerah orang-orang kafir Badui lagi di daerah Irian Jaya sana, di daerah pedalaman Kalimantan. Walhasil dia tadi saking toleransinya, waktu duduk dia dengan masyarakat di situ disuguhkan makanan, dan dia tahu benar makanan yang disuguhkan sama dia adalah babi, anjing, tahu dia, dan dia muslim, tahu ini haram. Tapi dengan akal dia mengatakan kalau daging aku tidak usah makan, tapi minum banyu jadilah nyenang hati wong masyarakat penduduk di sekitarnya. Pakai akal ya. Kalau akalnya kan mungkin ini baik, ikut banyu dia. Ya. Kalau marok kita setiap ada acara terus sedap lemah halal. Ini rupanya banyu sedua godokan air babi. Niat dia tuh untuk jangan sampai mengecewakan masyarakat yang mayoritas semua mereka orang kafir, Badui lagi. Sementara syariat mengatakan apa? Tidak boleh, haram. Jadi bab jabar hotel itu boleh dilakukan ketika tidak bertentangan dengan syariat. Seperti ini contoh. Kita jadikan ini juga mizan. Ketika kita ragu tentang sesuatu hal, jadikan mizan, jadikan pertimbangan buat nimbang sesuatu hal ini baik atau buruk, baik atau tinggalkan, lakukan atau tidak lakukan. Kita baik dengan ukuran syariat. Ketika tidak ada dalam syariat, maka Rasul mengatakan tinggalkan. Apa yang meragukan, tinggalkan. Ketika cari syariat tidak didapatkan. Ini perkara modern, perkara baru, hal yang masih bingung kita. Sempat tanya Ustaz ABC, mereka pun tidak mampu memberikan jawaban misal. Sudah, jangan dipaksakan. Kan banyak sekarang ikhwan, antum ditawarkan sistem-sistem perdagangan yang macam-macam. Ketika antum ragu, ya belum sempat nanya Ustaz atau sudah nanya tapi belum dapat jawaban karena Ustaznya orangnya hati-hati, tidak langsung ceplos-ceplos jawab. Dia mikir dulu dan akan bertanya dulu dengan kawan yang lain. Belum datang, jangan nanti langsung terobos, sabarkan. Ketika tidak ada jawaban, ya sudah, tinggalkan. Walaupun maaf itu dalam hitungan matematika menguntungkan menurut inti, tapi kita harus memasang keimanan kita, ada standar agama, standar syariat. Ketika tidak didapatkan, maka pakai apa yang dikatakan Rasulullah, da' ma yuribu ila ma la, tinggalkan apa yang meragukan kau, baik yang tidak meragukan. Kadang-kadang kita sudah ada bisnis kita, perdagangan kita, pekerjaan kita yang sudah jelas halal bagus, ditawarkan yang lebih besar lagi tapi meragukan, tinggalkan. Yang ada nih kita pegang erat-erat. Mbak yang halal walaupun sedikit tapi jelas. Jangan kita ngambil sesuatu yang meragukan tapi besar tapi meragukan, apalagi kalau jelas haram subhannya jelas, itu tidak masuk dalam kategori di sini. Ini kategori meragukan yang memang kita tidak bisa menentukan baik buruknya dalam kacamata syariat. Begitupun bisa dipakai lain dalam urusan mubah, urusan dunia mubah. Ya, kalau kita takut ini kira-kira makan ini jadi obat apa malah jadi penyakit. Nah, kalau ragu tinggalkan. Ya, apalagi tentang hukum syariat yang menentukan halal dan haramnya suatu perkara, itu pakai apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Nah, di sini kita bisa bertanya kepada ulama, kepada asatidz, kepada orang-orang yang ngerti sehingga kita mendapatkan keyakinan. Ketika saat kita menghadapi hal ini dalam keadaan seperti itu, maka sementara tinggalkan dulu. Mbak yang meyakinkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ini hadis Nabi dijadikan juga kaidah fikih. Ya, dalam kaidah usul fikih dipakai juga hadis ini. Seperti kita kalau kita salat, kita salat ini sudah 3 apa baru 2? Salat maghrib 3 rakaat apa 2? Yang yakin yang mana? 2 inti yang yakin. Kalau 3 inti masih ragu kan? Yang yakin 2. Maka kaidah fikih mengatakan mbak yang yakin, jadikan pastikan 2 tambah serakaat lagi. Ini kaidah dipakai dalam usul fikih juga dimasukkan. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-6, as-sadis an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil Islam mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Allah ya ma'in. Dan kita tunjuk Allah ini sifat. Karena kebanyakan kita masuk dalam jebakan ini, ikhwan. Rasulullah SAW bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu an, min husnil Islam mar'i, termasuk salah satu keindahan, kemuliaan
Islamnya seorang muslim, ya, seorang muslim itu dikatakan baik, dikatakan orang yang masya Allah kalau dia mampu tarkuhu ma la ya'ni, dia tinggalkan apa yang kata urusan sama dia. Dak kate punya sifat cerudian. Ini cerudian ini kadang-kadang membuat kita terbuang waktu banyak, pengen tahu, pengen nyingok, pengen dengar. Ya, ada heboh sekarang mukanya kita di HP. Nah ini untung makna mala yakni itu apa ikhwan? Min husnul Islam, termasuk kebaikan seorang muslim itu meninggalkan apa-apa yang tidak manfaat untuk dia. Dalam makna tidak ada urusan sama dia. Digawe ke tak berpahala, ditinggalkan tak berdosa. Artinya tinggalkan. Mending ente cari yang pasti, yang datang jelas-jelas mendatangkan pahala. Yang pasti jelasnya mendatangkan kebajikan, keuntungan. Nah, ini kadang-kadang kita ni cerudian. Ya, duduk kelakar dengan khabar, dapat lungkir macam juga duit pengen tahu gitu. Tentang apa. Kurang dalam lagi, kita cari lagi, lebih dalam lagi. Cari lagi, lebih dalam, pengen lebih tahu lagi. Padahal itu kalau antum tidak lakukan, antum tidak berdosa. Antum lakukan pun tidak berpahala. Nah, yang seperti yang dikatakan malaya nih. Dalam ucapan sering kita ikhwan mengucapkan kalimat-kalimat yang kita anggap ya sebenarnya kita ngomongkan tidak berdosa, tidak kita omongkan juga tidak berdosa. Itu perlu kita tinggalkan hal-hal yang seperti ini. Termasuk kesempurnaan seorang muslim itu, keindahan pada seorang muslim meninggalkan apa yang tidak ada manfaat untuk dirinya. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, man kathura kalamuhu kathura khata'uhu, wa man kathura khata'uhu an-nar kathura dhunubuhu, wa man kathura dhunubuhu an-nar aula bihi. Orang yang banyak ngomong itu bakal banyak kesalahan. Kalau sudah banyak kesalahan, dia bakal banyak dosa. Kalau sudah banyak dosa, dia bakal masuk neraka. Hobi ngoceh, hobi kelakar, membahas hal-hal yang tidak perlu dibahas. Maka tulus semua itu aula ikhwani. Ya, apalagi di zaman sekarang salah ngomong satu kalimat bisa menjadi bahaya buat kita. Kul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau lebih baik diam. Nah, ulama kita ikhwan, para salaf memberikan kita mizan, pertimbangan. Sampai mereka ini Imam Ghazali menyebutkan, Fakhruddin Syaikhul Salim dalam kitab Sabil Zahir Muhammad, kitab beliau juga disebutkan, dan Imam Haddad menyebutkan, banyak salaf kita menyebutkan mereka menimbang tentang suatu perbuatan atau suatu ucapan, gawika apa tidak ini, bagus apa tidak. Kata mereka, kalau seandainya ucapan ini kau ucapkan nilainya senilai perak, kalau kau ucapkan ucapan ini, kalau kau lakukan perbuatan ini bernilai senilai perak, maka pastikan berarti kalau kau diam bernilai emas. Diamnya kita bernilai emas, lebih tinggi lagi. Kita pertimbang, kalau aku ngomong, kalau aku bahas, kalau aku sampaikan bisa kelakar, melok ngomong lagi kelakar, kita melok ngobrol apa lebih baik diam. Nah, melok ngobrol, kalau aku melok ngobrol, untungnya apa? Sebatas nilainya dah, mungkin untung tadi sebatas perak. Maka pastikan mereka diamnya kau lebih afdal. Seperti emas. Yaitu kalau perkara yang mubah. Kalau ghibah memang jelas haram, tidak usah dipeloi. Ya, sesuatu yang tidak perlu kita bicarakan. Kalau anda banding lagi diam atau berzikir, jelas lebih afdal berzikir. Ya, lebih afdal berzikir. Menyampaikan sesuatu, melihat suatu hal di luar sana, di jalan sana, melihat sesuatu kejadian atau apalah. Nah, lalu ada dorongan biasa kita nih, apalagi harus berkelakar, asal ketemu berkelakar bercerita. Woi, gila nih macet tadi luar biasa nih, sana macam. Nah, ngomongkan bahasan tentang macet ini nih, ada untungnya tak? Ada untung, dekati untungnya, lebih baik kita tinggalkan. Apalagi ngebahas yang tidak perlu. Ini fuduli kadang-kadang terjadi pada kita. Kenapa kalau macet? Gara-gara wong fuduli. Ya, ada wong tunjuk-tunjukan pinggir jalan. Yang nyupin stop dulu, ada apa? Fudul. Yang belakang melok macet. Yang belakang macet, maju nyingok juga. Ini pernah kejadian di Bandung sana, jamaah kita. Kalau sebut namanya orangnya tahu, kamu antum. Sempat tinggal lama di Bandung, tapi sekarang di Palembang sudah. Dia punya nyingok banyak fuduli. Wong dia banyak fuduli. Akhirnya dia ngajak kawannya sedikit bikin acting, mentu ke depan tokonya, nunjuk pucuk. Nunjuk pucuk kalau si kok ngapet, ada apa? Dua ngapet. Ini fuduli kali ini. Wong coba dia namanya, ada apa? Itu lah. Bingung, ada apa? Wong sudah kami dia lagi. Pas apa dia? Tak tahu. Tadi sianu sama sianu, ngapo? Nah itu dia ngapo yang nunjuk be aku jadi. Kamu tuh fuduli lah loh, codin ngapa nak memel. Itu sifat kita manusia kebanyakan macam itu. Ya pengen tahu hal ihwal. Gara-gara itulah kan terjadinya hal yang bahkan membahaya ke kita. Gara-gara fudul waktu terbuang, tujuan kita bisa kadang-kadang meleset. Nah, fokus ikhwan dengan tujuan. Ya. Hadis berikutnya.
Yang keenam, ini hadis pendek-pendek yang diangkat oleh Imam Nawawi. Jadi yang terbaik buat kita, ini apalagi sampai kepada ya istri-istri kita yang betul ini kadang-kadang masya Allah ya, apa yang didapat di jalan diceritakannya, ya apa disaksikannya dijadikannya bahan bahasan. Terutama antum hati-hati ikhwan, mulut tak ngomong tapi tangan melok ngoceh. Ada kan sifatnya orang sebagian ikhwan di grup kita, ya, dia ada di grup tapi tidak pernah komentar. Kadang cuma mantau saja. Kalau kita orang paling cepat komentar, ya ada top langsung, entah dan angkat jempol, entah gatal dengan komentar. Ya. Ingatlah ada faedah, manfaat atau tidak. Baik, hadis yang ke-6. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawaina fi sahihihima. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadis sering kita dengar dan mudah-mudahan Allah bisa ya Rabb muliakan kita dengan hadis ini. Rasul berkata, ikhwani la yu'minu ahadukum, ay mana la yatimun iman, ya, tidak sempurna iman seorang di antara kita hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Dia mencintai keluarga saudara sebagaimana dia mencintai keluarga sendiri. Kita lihat anak kita, pengen anak kita selamat, anak kita sukses, anak kita berakhlak, anak kita melakukan kebaikan-kebaikan. Maka mampukah kita menjadikan kita pun berkeinginan anak orang lain juga seperti itu? Mungkin tidak mampu dengan benar-benar dengan sifatnya bentuk perbuatan, mungkin minimal mendoakan ikhwan, mendoakan agar anak tetangga, anak jiran, anak keluarga kita, kawan kita seperti kita minta anak kita menjadikan anak yang soleh dan solehah, kita minta juga agar anak mereka soleh dan solehah. Kita pengen masuk surga, maka harus bentuk kesempurnaan seorang mukmin kata Rasulullah, dia juga berharap orang lain juga masuk surga. Kita pengen selamat dari azab Allah, kita pengen juga anak orang semangat selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu kita hidupkan kembali di lingkungan kita, kawan. Sekarang kita ini sudah nafsi. Yang penting anak-anak tidak macam itu. Yang penting anak-anak tidak melo-melo. Jadi kalau kita balik maghrib pagi, dekat maghrib misalnya 4 jam lagi azan, yang kita juga anak kita ada masih, tak kati lagi sudah aman. Anak wong masih ngencot layanan, talak. Anak wong masih main kejar-kejaran, masih ngencot layanan, masih main, masih apa, kita talak. Yang penting anak aku tak kati. Yang penting anak aku sudah baik. Dalam satu sisi baik gitu. Kita menjamatkan anak kita, tapi Rasul tidak menghendaki itu. Rasul kepengen kita juga berharap yang lain juga sama dapat kebaikan. Maka kita tegur anak untuk, balik. Mandi, kelanggar. Adalah seperti itu. Karena ini sudah hilang ya, Pak. Kalau dulu Masya Allah, kampung itu macam keluarganya. Yang ada hal yang buruk langsung kita tegur. Ini kadang-kadang sudahlah, bapaknya tuh, mamangnya tuh. Bahkan terkadang kita suudon pula. Tidak galak nego, jadi balak maksud. Nego jadi balak. Bukan terima kasih bapaknya. Anaknya pernah nego anak si fulan, bapaknya malah, si anak kau dewek, si anak aku. Itu memang yang kita hadapi zaman sekarang, subhanallah. Tapi tetap ya, Pak. Ya, kalau kita pengen peduli, aku pengen jalankan apa yang katakan Rasulullah. Ya, kita pengen anak kita selamat, anak juga selamat. Kita perhatikan anak kita, alhamdulillah sudah pacak macam Quran, masuk SD sudah. Sementara anak tetangga kita lah tamat SD belum bisa macam Quran. Hati-hati ikhwan, kita bisa jadi dapat tuntutan dari Rasulullah. Kenapa? Kita tahu, tapi kita tidak pernah mengingatkan mereka, mengajak mereka. Mereka melakukan kemungkaran, kita diamkan. Itu panjang, luas, hukumnya bisa menuntut kita diamin ya. Dan tidak sempurna kata Rasulullah. Iman kita tidak sempurna. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sebagian ulama menambahkan ini namanya hadis mudraj, ya. Minal khair, ada kalimat tambahan minal khair, dari kebaikan-kebaikan. Kalau urusan buruk tidak perlu, tidak masuk hitungan di sini. Yang menginginkan dapat kebaikan bukan dalam keburukan, ya, bukan dalam masalah duniawi, bukan. Yang sifatnya duniawi boleh tapi yang bermanfaat, ya, bukan sesuatu yang melalaikan. Rasul mengatakan tidak sempurna iman kita, walaupun kita rajin sembahyang, kita rajin kelanggar, rajin sembahyang, ya, macam ada juga ini diungkapkan oleh Imam Haddad dalam kitabnya. Wong kadang-kadang tidak galak kelanggar, ya. Ngapain tidak kelanggar, tak sembahyang jamaah? Tak benar kalau kelanggar sembahyang. Tak benar kalau orang langgar itu sembahyang, dia ngasuh pintar, dia ngasuh paham, dia jengok orang langgar itu, ya imamnya, yang makmumnya sembahyang tak benar, lalu dia tinggalkan. Dia pengen masuk surga dewek, dia sembahyang di rumah. Salah besar.
Saya kalau kau tahu mengetahui orang kampung itu sholat tidak benar, imam tidak benar, apalagi imamnya lagi tidak benar, ini lebih parah lagi, maka lurus ke mereka, benar ke mereka, bukan malah kita mengecam, mengatakan seperti itu. Ya, ini kebanyakan kita seperti itu, kadang-kadang membenci perbuatan buruk orang, bahkan kita suudzon, negorida, malah kita bersangka buruk lihat orang berbuat kesalahan. Ikhwan, ini banyak kita dapatkan. Ya, terutama di sini masuklah dalam hal ini amar ma'ruf nahi mungkar. Termasuk di dalam hadis ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar di pasar, di toko. Ya, kadang-kadang kita cuma nyingok lalu ngatoi, negorida, menekanida, malah ngatoi. Minimal ikhwan, jangan sampai naudzubillah ngatoi. Jangan mencela nego pacak, dak pacak gitu, bukan uangnya. Ana lapan nyombo, malah ana dapat dak baiknya, malah dapat balak nego sebulan. Jangan berhenti, ada sorga yang lain kita bisa menyelamatkan dia dengan cara berdoa. Ini bahkan yang lebih cepat, karena berdoa kita lebih ikhlas karena Allah. Wong yang tidak menyukai kita doakan. Nah, ini ada jalan. Ini bentuk kita peduli kalau mereka, biar kita dapat selamat, mereka juga dapat selamat. La yu'minu ahadukum, jadi maaf ikhwan, jangan kita ngasih kita baik, ya rajin ke majlis, rajin ke sholat berjamaah, macam-macam sunnah kita gawe ke anak kita baik, kalau sementara tetangga kita, keluarga kita, sepupu kita, misal kita dalam keadaan jauh dari Allah, dan kita tidak pernah negur mereka, tidak pernah ngajak mereka dalam kebaikan, bahkan mendoakan pun tidak. Jadi takut kaget tidak masuk dalam apa yang dihadapkan Rasulullah SAW, karena Nabi mengatakan tidak sempurna iman kita. Bahkan Nabi mengatakan man lam yahtam bi amrina falaysa minna. Siapa yang tidak perhatian dengan urusan umatku, kata Rasulullah, bukan dari golongan aku. Masyaallah, na'udzubillah min dzalik. Baik, hadis yang ke-8. Ats-tsamin min an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa annallaha ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wa qala ta'ala thumma dzakara rajulun, Rasulullah menyebutkan ini sering kali kami bawakan ya. Thumma dzakara rajulun yutilu safar ash'atha akbar yamuddu yadayhi ila as-sama ya rab wa mat'amuhu al-haram wa mashrabuhu al-haram wa malbasuhu al-haram wa ghudhiya bil haram fa yustajaba lah. Ini penting ikhwan rahimakumullah, nasihat buat kami kita semua. Perkara halal dan haram. Perkara halal dan haram. Rasulullah mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu indah, Allah itu cantik, Allah itu bagus, tidak menerima kecuali yang bagus-bagus pula. Maka di sini ikhwan, kita dalam segala hal, baik dalam muamalah kita, ibadah ataupun apapun, harus kita dengan standar apa yang bagus menurut Allah, bagus menurut syariat. Enti sedekah tapi duitnya tidak bagus, tidak terima Allah. Kita sholat tapi sholat kita tidak bagus, tidak sesuai dengan syarat dan rukun-rukun, tidak diterima Allah. Nah, cuma dalam hal ini pembahasan mengenai halal dan haram yang kita makan, kita pakai. Rasulullah mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu thayyiban. Antum sedekah, bangun satu masjid tapi dari duit haram, duit syubhat, tidak terima Allah, tidak diterima Allah. Sedekah apapun, kebaikan apapun kita lakukan dengan duit haram atau duit syubhat, tidak diterima Allah. Maka pastikan ikhwan, apalagi kalau antum bersedekah untuk orang tua antum, ya, memberi nafkah, nunjuk makan minum mereka, atau bersedekah atas nama mereka yang telah wafat. Kalau kita sedekah untuk orang tua kita jariah tapi duit syubhat, apalagi nak duit haram, hati-hati ikhwan, tidak diterima oleh Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Lalu wa annallaha ta'ala amara al-mu'minin bima amara bil mursalin. Allah perintahkan kita manusia awam biasa ini seperti Allah perintahkan juga kepada nabi dan rasul. Nah, ini kita lihat ikhwan, kalau kita wajar ini sampai nabi dan rasul pun diwanti-wanti sama Allah, diingatkan oleh Allah, padahal mereka itu maksum. Mereka itu maksum, pasti dijaga oleh Allah dari segala hal yang buruk, apalagi dari yang syubhat atau yang haram. Tapi Allah menegaskan kepada mereka, para nabi, para rasul, dengan mengatakan ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat. Wahai rasul-rasul, makanlah dari yang baik-baik. Dari yang baik-baik. Yang baik maksudnya yang halal. Wa'malus shalihan, lalu berbuatlah kebaikan. Nah, di sini ulama tafsir mengatakan susunan ayat ini menunjukkan
adanya amal soleh itu dengan syarat yang pertama, makan yang baik. Karena perintah makan yang baik dulu, baru ada perintah untuk beramal soleh. Kulu minat thayyibat wa amalus sholihat. Jadi makan dulu yang baik, baru kamu mampu untuk beramal soleh. Hadis Nabi yang sering kita dengarkan ikhwan, man akalal halal atau jawarihu syam'a amba. Kalau makan halal kata Rasulullah SAW, maka akan taat dia punya jawarih, anggota tubuh. Mau tak mau, walaupun dia diletakkan di tempat yang buruk, di lingkungan orang lalai, dia tidak akan terpengaruh dengan hal itu. Karena ini perkara yang sangat penting ikhwan. Ya. Sebaliknya naudzubillah, wa man akalal haram, siapa yang makan dari yang haram, asad jawarihu sya'am aba, maka dia akan bermaksiat kepada Allah. Mau tak mau, walaupun diletakkan di tempat yang baik. Kadang-kadang maaf Ivan, kita di pondok kadang-kadang bingung, ada sikap budak susah nih diajak kebaikan. Susah diajak kebaikan, diajak yang baik susah, peraturan dilanggar. Kalau ada apa-apa termasuk yang sering terlambat dalam kebaikan. Setelah selidik, karena kita sudah berusaha. Ya doa sudah lebih dari doa, wigit sudah, segala macam sudah. Tapi dia jadi baiknya budak ini. Setelah maaf selidik ternyata abahnya sumber rezekinya dah bagus. Abahnya sumber rezekinya dah bagus, itu yang diberikannya untuk anaknya tadi. Maka mental. Jadi macam tertaming, ada hijab dia dengan kebaikan. Nah sama dengan kita juga sama ya. Hati-hati, Rasulullah yang mengatakan itu. Man akalal haram asad jawarihu sya'am. Siapa yang makan dari yang haram, maka akan bermaksiat dirinya kepada Allah, mau dah mau. Dan jangan tertipu ikhwan dengan orang-orang yang jelas-jelas punya sumber rezeki yang haram tapi rajin ke langgar, pergi mundang mandir umroh, ya bangun masjid, bangun musholah. Jangan tertipu ikhwan. Yang seperti itu antum tetap kembali kepada hadis tadi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa, tidak terima Allah amal mereka. Bukankah Rasulullah pernah dalam hadis yang mengatakan, siapa yang sholat menggunakan pakaian 10 dirham dia beli. Ya, mana hadis itu? Siapa yang sholat dia menggunakan pakaian yang pakaian itu dibelinya dengan harga 10 dirham, tapi ada 1 dirham dari 10 dirham itu duit lam yataqabbalallahu salatahu. Allah tidak terima salat hamba itu. Hajinya tidak terima Allah. Ketika orang mengatakan labbaik Allahumma labbaik, maka malaikat mengatakan la labbaik wala sa'daik ya abdi. Allah akan jawab dengan seperti itu. Tapi kalau orang yang datang dengan kebersihan hartanya, kebersihan hatinya, niatnya, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka dijawab oleh Allah labbaik ya abdi wa sa'daik. Tapi kalau datang dengan duit haram, nah, jadi jangan tertipu. Kalau antum lihat ada sumber rezekinya jelas-jelas haram, ya dengan kezaliman, bandar, buka tempat-tempat hiburan yang diharamkan Allah, tapi dia rajin ke langgar, rajin sedekah, rajin berbuat kebajikan, jangan tertipu. Ya, tetap katakan batil adalah batil. Kenapa? Tidak diterima Allah, percuma. Tidak diterima Allah. Nah, tentang hadis tadi Nabi mengatakan kalau memakan dari yang haram selalu bermaksiat. Dia boleh jadi maaf kita tidak tahu memang. Ya, berbuat itu lain cuma istilah kita pencitraan, menutupi gawe buruk dia. Yang jelas dia tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dia itu yang wajib ataupun yang sunnah, tidak diterima oleh Allah. Yang ngomong siapa? Rasulullah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Nah, balik pada ayat tadi kan, Rasul, Allah mengatakan ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat. Makan ini Rasul, Nabi, yang mereka itu maksum, tapi masih diingatkan oleh Allah. Apalagi kita yang lemah ini, manusia biasa, harus lebih berhati-hati lagi. Ini kalau kita berpikir cerdas. Ya, Nabi dan Rasul baik disuruh Allah hati-hati jangan nyentuh yang haram. Makanlah dari yang baik-baik. Dari situ perintah wa amalus sholihat. Jadi Allah mengatakan adokan dulu makanan yang baik, maka jangan nyalakan anak kita kalau udah galak diajak baik. Ngapa kita salah nunjuk makan? Ketika kita tunjuk yang baik-baik sudah diusahakan, anak kita insya Allah dengan izin Allah akan begitu gampang diajak salah untuk segala kebaikan. Mulai dari kita nak bangun malam, nak puasa sunnah, nak melakukan ibadah apapun, nak ke majlis semua, tidak berat insya Allah. Kulu minat thayyibat wa amalus sholihat inni bima ta'maluna alim. Dalam firman Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat ma razaqnakum, makanlah dari yang halal-halal yang kami berikan kepada kalian. Ya, rezeki itu namanya kalau secara umum rezeki itu apa yang diberikan Allah. Ada yang halal, ada yang haram, ada yang syubhat, ada yang halal tapi halal tanpa berkah banyak, ada yang halalan thayyibah mubah barokah. Itu yang kita cari. Ya, halalan thayyibah mubah baru ada yang sekedar halal ikhwan. Kalau orang soleh mencari yang bukan sebatas halal tapi halalan thayyibah, ada berkahnya, mubah
roka. Macam wong dengan tomak menjual dengan harga menguntungkan yang besar. Boleh dalam syariat. Ya. Tapi boleh jadi keberkahannya sedikit. Ketika orang itu sampai misal gara-gara dia mencari nafkah tadi, ya, jualan tadi untung besar, langganan datang sampai dia datang terlambat ke masjid untuk sholat Jumat. Jadi Jumat masih jam 12 kurang 12 sekarang. Jam 12 kurang 12. Karena ada langganan tadi. Ya. Langganan datang, seharusnya dia sudah nak ke masjid, tak jadi, pertahankannya dulu. Ketika dia datang, khotib sudah naik mimbar. Berdosa tak dia? Secara hukum syariat tidak berdosa, sah tak, masih sah salat dia. Tapi duit yang dia dapatkan sampai membuat dia terlambat untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, itu berkahnya dekat. Kalaupun ada tidak banyak, sedikit. Ya, sedikit. Akan lembek ke kelemahan orang dalam berdagang kita. Misal kebetulan baik, kita berdagang di pasar. Kita jual barang ini harganya sebenarnya kita jual dengan harga 1,2. 1.200.000 katakanlah jualan songket misal, ya, atau sewet apalah jualan kamu, kebetulan datang wong dusun. Nah, wong dusun ini tahu lah kita baru panen, ngoyak kedua depan kita nih anda, kita jual 1.200.000, itu sudah dapat untung. Pas wong dusun datang, mana barang bagus dia, mana barang bagus, tak bentuk ke barang itu berapa? Ayo kalau untuk kando ini 3,5 aja gitu. Benar baik 3,5. Yang paling bagus, iya yang paling bagus. Wong ini lagi diangkat. Ya. Berani dia beli. Tidak kurang apa? Ya sudahlah. Dia pajak langganan kunjuklah 2,2, 3,2, 3 juta sudah 2 juta di tetaknya. Sembelihnya tadi. Wong lu saudara. Bentuk kartu pula. 4 ikut tunjuk kartu. Nah, kita kartunya 4 ikut pula. Ada lah BCA, BSI, BB kan. Selesai ni aku gak balik. Sah dah hukum dagang? Sah. Ini tidak nipu dia, cuma itu memanfaatkan kelemahan orang itu. Secara hukum fikih sah, halal, tapi berkah wallahu a'lam. Boleh jadi tidak ada keberkahan, boleh jadi keberkahan itu kenapa? Muncul rasa tomak tadi. Ketomakan itu muncul kadang-kadang. Nah, apalagi kalau sudah hukumnya yang sifatnya bersentuhan dengan syubhat, dengan haram, jelas itu tidak ada keberkahan. Nah, jadi hati-hati ikhwan rahimakumullah. Jadi Rasul pun diingatkan Allah. Lalu Rasulullah menceritakan di sini. Thumma dzakar rajul yutulis safar, ash'atha aghbar, yamuddu yadihi ila as-sama, ya Rabb ya Rabb, wa mathumul haram, mashrabul haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa istajaba lah. Fadhal adzan isya. Bisa kita lanjut dikit. Adzan ma'adzan. Allahu Akbar, marhaban bil qailin 'ala al-muslim. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Raditu billahi rabban wal islam dinan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
هيا على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح هيا على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسعة الفضيلة بالشرف والدرجة العالية رفيع وبعثه مقام محمود الذي بعثه يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولدي يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي يا رب اغفر لي يا ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والعافية الدائمة في الدين والآخرة وصلى الله عليه وسلم وسلم الحمد لله رب العالمين. Ma'asyar ahbab rahimakumullah. Lalu Rasulullah SAW menceritakan kepada kita, menggambarkan tentang keadaan seorang yang mana seorang ini sebetulnya dengan sifat yang disampaikan Rasulullah mustajab doanya, sebetulnya mustajab doa, sebab istijabah doa itu banyak ikhwan yang disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Dzakarin, juga beliau nukil dari Imam Ghazali, di antaranya kemudian ada syarful zaman, syarful makan, syarful lisan, kemuliaan tempat, kemuliaan waktu, dan kemuliaan lidah. Ya, kemuliaan tempat itu seperti kita ambil contoh langsung di Mekah, di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram secara umum itu tempat semua mustajab. Lalu kalau kita berada di Mataf, Mataf itu tempat tawaf. Di sekitar Ka'bah itu ada belasan tempat-tempat yang mustajab. Secara umum Masjidil Haram mustajab. Lebih lagi di situ ada tempat mustajab. Ada yang namanya Multazam, ada yang namanya Hajarul Aswad, ada yang namanya Hijr Ismail. Di Hijr Ismail itu sendiri, ya tahu Hijr Ismail itu tempat yang seperti pagar, setinggi semeter lebih, melengkung. Itu Hijr Ismail. Di tengahnya ada namanya Mizab. Mizab itu tempat corong banyu yang pucuk Ka'bah. Itu mustajab, lebih mustajab lagi untuk di dalam Hijr Ismail itu semuanya mustajab. Karena itu seperti dalam Ka'bah. Jadi sebenarnya itu seperti dalam Ka'bah. Dulu memang Ka'bah itu membujur. Nah, itu tempat mustajab. Belakang Maqam Ibrahim mustajab. Ya, baina rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani itu juga mustajab. Begitu banyak tempat mustajab itu. Itu dari segi zaman, syaraful zaman, syaraful makan, dari kemuliaan tempat. Syaraful zaman, keadaan atau waktu. Waktu ba'da salat, hari Jumat, malam Jumat, turun hujan. Ya, antara maghrib dan isya, antara adzan dengan iqamah itu waktu-waktu yang mustajab doa kalau itu. Nah, seandainya ada seorang berada di Mekah, berada di Multazam, di dekat pintu Ka'bah dengan Hajarul Aswad, atau di pintu Ka'bah, atau di Hijr Ismail tadi dia. Pas itu saat itu di malam Jumat, antara maghrib dengan isya, pas antara adzan dengan qomat, saat itu hujan turun deras pula. Kira-kira kurang apa sudah? Dari dua hal ini sudah terkumpul segala kebaikan itu. Dia musafir pula. Musafir mustajab doa. Dia lagi umroh kan musafir. Ya. Tapi yang ketiga syaraful lisan, syaraful zaman, syaraful makan, syaraful lisan. Lidahnya ini kunci paling utama, ikhwan. Ketika lidah ini kotor, makan haram, minum haram atau syubhat, maka dua ini tidak bermanfaat untuk dia. Moga berdoa depan Ka'bah, moga berdoa di Multazam. Kenapa? Lidahnya kotor, masuk yang haram, yang syubhat, pada tidak akan diijabah oleh Allah. Tidak akan diijabah oleh Allah. Tapi kalau siko ini terjaga, ikhwan, walaupun berdoa tengah pasang diijabah oleh Allah. Walaupun dia berdoa di tengah rumahnya, dia akan dijabah oleh Allah. Tapi kalau ketiga-tiganya terkumpul, Allahu Akbar. Nah, di sini Rasul menggambarkan ada seorang, kata Rasulullah, yutilus safar, musafir. Musafir itu, ikhwan rahimakumullah, mustajab doa selagi safar bukan untuk maksiat. Antum berangkat ke pagar alam untuk tamasya, rehlah sama keluarga, mubah. Bahkan kalau kita niatkan untuk biar semangat nanti ibadah, biar kita semangat untuk nyenangkan bini kita yang sudah selama ini ngurusi anak kita, nyenangkan hati dia sebagai tanda terima kasih. Bisa biar anak kita liburan ini dapat manfaat, nengok alam yang indah, tafakur dan lain-lain, bisa jadi ibadah. Ya, atau nanti pergi ke Jakarta, ke Tanah Abang, kemana belanja, beli barang dagangan untuk persiapan bulan Ramadan. Nah, itu mubah semua. Itu mustajab doa. Apalagi kalau yang pergi musafir untuk umroh, haji, ngari orang tua, ijabah dakwah, ya,
atau pergi haul, pergi maulid dan lain-lain, itu lebih lagi. Memang bentuknya ibadah. Nah, musafir itu mustajab doa. Digambarkan Rasulullah rajulun summa dzakara rajula. Lalu Nabi menceritakan tentang seorang laki-laki. Yutilus safar, dia dalam musafir. Mustajab doa. Mustajab. Siapa yang ngomong? Rasulullah. Ini Nabi gambarkan asy'atsa akbar. Wong musafir itu biasanya badannya lusuh, kotor. Zaman dulu, beda zaman sekarang ya. Tapi kalau kita ngeteng sama baik. Ya kalau naik pesawat, belagak, rapi, dia kena debu itu. Ini yutilus safar asy'atsa akbar. Artinya wong ini digambar Rasulullah, ikhwan, ada sosok manusia di sekitar kita nih dikecik ke wong kadang-kadang. Karena maaf dia 5 watt atau dia pendidikannya tidak tinggi atau bukan dari keluarga wong yang berbobot. Kadang-kadang dikecik ke wong. Kalau ada musyawarah di kampung nak ada ke maulid, dia melok duduk. Hadir. Ayo jamaah di ketua masjid musala, barangkali ada yang nak ngusur ke jatuhi, ada yang nak disampaikan, dia ngangkat tangan. Sudahlah, kau kayak ini hasil baik. Tak diterima, dicuekan. Dia datang terlambat duduk di belakang, tak suruh maju ke depan. Dia anggap orang biasa. Nah, hati-hati. Orang seperti itu kadang-kadang ingat sirullah fi khulqi. Boleh jadi orang seperti itu orang kita kecilkan, kita rendahkan, dia orang yang dekat sama Allah. Sampai Rasulullah mengatakan dalam hadis lain, lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Kalau orang seperti itu yang dia bersih hati, dia tak banyak ngagui wong, tak banyak ngucudian sama wong, tak banyak nganggu wong, urusan dia sama Allah baik, dia cuma ngayami keluarganya, pergi ke pasar, balik ke rumah, kelanggar ke rumah, itu bagaimana dia. Tak pernah peduli, tak pernah cudian, pernah ngati wong. Cuma ukuran maaf karena dia 5 watt tadi, bukan dari kelutuan wong berduit, bukan dari wong pejabat, bukan dari wong yang dianggap punya power. Kadang dikecik wong. Padahal doa dia mustajab. Banyak orang tua-tua kita, sebe-sebe kadang-kadang. Ya, mereka dekat sama Allah. Nah, sini gambar asy'atsa akbar. Orang itu seperti itu. Artinya dia tuh kalau berdoa diijabah sebetulnya. Sifatnya tadi, lusuh, pakaian kotor. Lalu Nabi menggambarkan tadi, orang ini berhajat sama Allah. Yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat tangan. Ini adab doa. Kalau pengen mustajab mengangkat tangan. Menunjukkan kalau kita fuqara ilallah, kita memang fakir minta sama Allah, ngangkat tangan. Sunnah. Ya, bahkan Rasulullah kalau sudah berdoa ibtihal sampai kadang-kadang ngangkat tinggi, lidah beliau sampai terjatuh. Bahkan maaf ketiak putih yang indah punya Rasulullah pun kelihatan dipandang oleh sahabat ngangkat tangan berdoa itu. Ini adab. Ya, adab berdoa ngangkat tangan. Yamuddu yadayhi ila sama. Kemudian ini orang doanya juga bukan sambil-sambilan. Dengan hati yang hadir dia teriak memanggil ya Rabb ya Rabb. Rasul mengatakan. Kira-kira kalau kita nyunguk macam itu, wah ini pasti diijabah. Musafir asy'atsa akbar yamuddu yadayhi ila sama, lalu memanggil nyebut nama ya Rabb ya Rabb. Tapi apa kata Rasulullah? Wa mat'amul haram wa mashrabuhul haram wa malbasuhul haram wa ghudhiya bil haram. Tapi sayang, wong itu makannya dari yang haram, minumnya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, bahkan tubuhnya tumbuh dari yang haram. Fa ayustajabala. Bagaimana mungkin nak diijabah oleh Allah, kata Rasulullah. Bagaimana mungkin nak diijabah oleh Allah. Dan ini penting ikhwan, nasihat usi binasyi wa iyyakum bitaqwallah. Ya, jangan terlalu kita ini berambisi dalam hidup yang ngejar target yang Allah tidak targetkan untuk kita. Sampai kadang-kadang kita menjadi jalan pintas, pengen pecah uang, pengen dapat pecah uang, pengen macam uang, hanya kita mencari jalan-jalan yang tidak diridhoi Allah. Hati-hati ikhwani. Nabi Rasul sampai diingat Allah kulu minat thayyibah. Jadi kalau antum namanya sistem dagang apa dagang, pastikan tanya sikok 2 ustaz, pastikan kalau ini memang halal. Kalaupun halal thayyibah tak perlu ditanyakan lagi. Kalau halal dan thayyibah ambil walaupun sedikit. Tapi kalau sebatas halal tidak ada berkah, mungkin cari yang sedikit berkah lebih afdal. Kalau mendapat banyak berkah tentu itu yang lebih kita cari. Ikhwan rahimani rahimakumullah. Jadi perkara yang sangat penting dalam syariat Islam, perkara halal dan haram itu penentu diterima dan diterimanya ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat sudah benar, bacaan sudah benar, rukuk sudah benar, sujud sudah benar, tapi pakaian dan makanan itu dah benar, maka matrud la tuqbalu, tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ikhwani usi wa iyyakum bitaqwallah. Jangan gampang-gampang makan minum dari apa yang tidak jelas, apalagi zaman sekarang hewan. Minta maaf ya, anak dan ngaku iwang cuma nak nyelamatkan diri anak dan antum sekalian. Ya sekarang banyak ngambung-ngambung duit. Ya siram-siram ini pastikan
yang seperti itu tidak diridhoi Allah. Kalau dia lah jadi unjuk hadiah untuk kita, itu pun kita jengok sumber rezeki dia dari mana. Kalau tak jelas jauhi, kalau tak jelas kita jauhi. Kalau campur antara syubhat dan haram, kata Imam Haddad, dijauhi lebih afdal. Kalau yakin benar dari sumber yang halal, boleh diambil. Ya, apalagi halalan thayyibah mubarakah. Wallahu alam bissawab. Insyaallah bismillah subhanahu wa taala kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Ikhwan rahimahullah menyampaikan insyaallah Lailatul Ahad, malam Ahad ini kita akan kembali mengadakan zikir ziarah yang sempat tertunda karena berbarengan dengan beberapa acara-acara ya, yang biasa kita lakukan di awal pertama Ahad, tapi ini kita mundur sampai malam Ahad depan. Insyaallah akan kita laksanakan lagi malam zikir ziarah Kampang Koci. Maghrib kumpul di Mushola Al-Fakhar, Isya lalu kita sambung dengan ziarah. Lalu malam Rabu depan ba'dal Isya setelah majelis di Kampung Muara ini kita ziarah ke makam Datuk Akil, zikir ziarah Datuk Akil. Kemudian malam Kamisnya zikir ziarah seberang Ulu, Jaturi sama sekali. Dan doakan mudah-mudahan suasana Allah kasih cantik, berkah dan manfaat insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ashrafna fatub alayna tawbah taghfir li kulli hawbah wastur lana awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sa'iril millahi wa kullu dhi mahabba aw tiratin aw sabba wal muslimina ajma' amin ya rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabin minna lil mustafa rasuli nahda bi kulli